창세기 19장 1절에서 22절 말씀. Genesis chapter 19 verse 1 through 22. 창세기 19장 1절에서 22절 말씀 읽어드리겠습니다. 저녁 때 그 두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가소서. 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 새우리라. 롯이 간청하매 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 보니 그들이 먹으니라. 그들이 눕기 전에 그 성 사람 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 온근에서 다 모여 그 집을 애워싸고 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라. 우리가 그들을 상관하리라. 롯이 문 밖으로 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라. 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은즉 이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라. 그들이 이르되 너는 물러나라. 또 이르되 이 자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그늘을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라. 그 사람들이 롯에게 이르되 이 외에 내게 속한 자가 또 있느냐. 내 사위나 자녀나 성 중에 내게 속한 자들은 다 성 밖으로 이끌어내라. 그들에 대한 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 그들을 멸하시려고 우리를 보내셨느니 우리가 멸하리라. 롯이 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라. 동틀 때에 천사가 롯을 재촉하여 이르되 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌어내라. 이 성의 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. 그러나 롯이 지체하며 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 더하심이었더라. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 롯이 그들에게 이르되 내 주의 그리 마옵소서. 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시거나 내가 도망하여 산에까지 갈 수 없나이다. 두렵건대 재앙을 만나 죽을까 하나이다. 보소서 저 성읍은 도망하기에 가깝고 작기도 하오니 나를 그곳으로 도망하게 하소서. 이는 작은 성읍이 아니니까 내 생명이 보존되리이다. 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 내 소원을 들었은즉 내가 말하는 그 성읍을 멸하지 아니하리니 그 집을 속히 도망하라. 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라. 그러므로 그 성읍 이름을 소알이라 불렀더라. 네, 강의부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. That evening the two angels came to the entrance of the city of Sodom. Lot was sitting there, and when he saw them, he stood up to meet them. Then he welcomed them and bowed with his face to the ground. My lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can wash our feet and spend the night and go on your way early in the morning. No, they answered, we will spend the night in the square. But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They shouted to Lot, where are the men who came to spend the night with you? Bring them out to us so we can assess them. Lot went outside to meet them and shut the door behind him. He said, no, my friends, don't do this wicked thing. Look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you would like with them. But do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. Stand back, they shouted. This town is an outsider. Now he's acting like our judge. We'll treat you far worse than those other men. And they launched towards Lot to break down the door. But the men inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. Then they struck the men who were at the door of the house, young and old, with blindness, so they could not find the door. The two men said to Lot, do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here, for we are about to destroy the city completely. The outcry against this place is so great it has reached the Lord, and he has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his son-in-law, who pledged to marry his daughter. He said,
Hurry, get out of this place, for the Lord is about to destroy the city. But his sons-in-law thought he was joking. With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, Hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. When they were safely out of the city, one of the angels ordered, "Run for your lives and don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away." But Lot said to them, No, my lord, please. Your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can't flee to the mountains. This disaster will overtake me and I'll die. Look, here is a town near enough to run to, and it is small. Let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. All right, the angel said, "I will grant your request. I will destroy the little village." But flee there quickly, because I cannot do anything until you reach it. That is what the town is called Zoar. 아멘. 감사합니다. 하나님의 말씀을 같이 읽어서 너무 감사했습니다. 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 계속해서 아브라함의 그 여정 가운데 했는데, 지난주에 우리가 아브라함이 99세가 되었을 때 하나님과 두 천사 세 사람이 아브라함에게 왔을 때 아브라함이 그들을 극진히 대접하고 그들에게 아브라함에게 좋은 기쁜 소식을 전하고, 그리고 더불어서 그냥 가려고 하다가 아브라함에게 하나님께서 숨기지 않고 모든 것을 알려주시겠다 하시면서 소돔과 고모라의 악을 멸하시러 간, 그것을 보러 가신다고 그렇게 말씀해 주시는 장면을 보았어요. 우리가 지금 잠깐 아브라함의 그 여정 가운데 왜 갑자기 소돔과 고모라의 여정이 이렇게 딱 담겨져 있을까? 왜 그냥 족장인 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 이야기만 쭉 이어가시지, 왜 아브라함의 이렇게 믿음의 역사의 여정 가운데에, 아브라함의 이런 여정 가운데에 소돔과 고모라의 멸망을 알려주시고 그 소돔과 고모라에 대하여서 아브라함에게 미리 알려주시고 또 그로 하여금 이렇게 기도하게 하시는 걸까? 하나님과 왜 딜을 하게 하시는 걸까? 우리가 굉장히 좀 깊이 생각해 봐야 할 문제인 거예요. 아브라함의 닉네임이 뭐라고요? 믿음의 조상이라고요. 믿는 자의 조상이라고요. 하나님께서 믿음을 계속해서 키워가시면서 아브라함의 여정 가운데 원하시는 것은 무엇이냐면 믿는 자의 삶에 대해서 조금 더 구체적으로 알려주시고 또 알려주시길 원하는 거예요. 자, 18장 초반에 아브라함에게 나타났던 하나님께서 뭘 약속하시죠? 그때가 아브라함의 나이가 99세라고 했어요. 그때 아브라함에게 하나님께서 또 약속을 하세요. 네 번째, 여러 번에 걸쳐서 하나님께서 약속을 하세요. 그 약속이 뭐죠? 이삭을 낳을 거야. 아들을 낳을 거야라는 약속을 해주세요. 그리고 더불어서 18장 후반절에 보니까 소돔과 고모라를 멸망시킬 거야 라는 말씀을 하세요. 아브라함이 이삭을 낳을 거라는 말씀과 소돔과 고모라가 멸망할 거라는 말씀이 이루어진 말씀이에요? 이루어지지 않은 말씀이에요? 여전히 이루어지지 않은 말씀이에요. 아브라함은 이삭을 낳지도 못했고요. 아직도 소돔과 고모라는 그 모양 그 꼴대로 그냥 그렇게 살아가고 있었던 그런 지역이에요. 그런데 아브라함에게 하나님은 말씀하세요. 미리 말씀해 주세요. 너에게 이삭을 통하여서 자손이 생길 거야. 소돔과 고모라는 멸망할 거야. 무슨 말씀인 것 같아요? 이후에 아브라함은 경험을 하게 되죠. 18장 초반에 말씀하였던 아브라함의 자손인 이삭이 태어나요. 1년 뒤에. 그리고 소돔과 고모라가 그 다음날 망하게 되는 모습을 보게 돼요. 아브라함은 이 경험을 통해서 뭘 알게 되는 거예요? 하나님은 말씀하시고 그 말씀을 이루시는 분이구나. 하나님은 말씀대로 행하시고 그 말씀을 그대로 행하시는 분이시구나. 믿음이라는 게 뭐죠? 믿음이 뭐죠?
아직 일어난 일을 그냥 그대로 눈으로 보고 우리가 경험하고 이것을 믿음이라고 하나요? 아니요, 믿음이 아니라 그거는 팩트라고 해요. 사실이야 라고 얘기해요. 사실과 믿음은 달라요. 아직 이루어지지 않은 일에 대하여서 누군가가 말을 했을 때에 그것이 신빙성이 있고 믿어지는 이유가 뭐냐면 그 말한 사람이 그 일을 행할 수 있는 능력과 분명히 그렇게 이루어질 것을 확신하였을 때 믿음이 생기는 거예요. 아브라함은 이 일들을 통하여서 하나님께로부터 받은 것이 무엇이냐면 믿음이에요. 이삭을 후손으로 받았고 소돔과 고모라가 멸망할 것이라는 것을 말씀으로 받아 그것이 이렇게 이루어지네? 하나님은 그렇게 이루시는 분이시네? 하면서 하나님에 대한 믿음을 점점 더 갖게 되는 경험을 하는 거예요. 우리에게도 그런 경험을 계속해서 주고 계시는 거예요. 믿는 자들의 여정이 그냥 그렇게 쓱 흘러가는 여정이 아니라 하나님께서 순간순간 말씀하여 주시고 그 말씀을 이루어 가시는 것을 보게 되는 거예요. 우리가 왜 성경 말씀을 보죠? 하나님의 말씀이니까. 네, 하나님의 말씀이니까 그렇게 보는 거예요. 그런데 하나님의 말씀이니까 그냥 그렇게 보는 건가요? 아니요. 하나님의 말씀이 이렇게 이루어지셨네 라는 것을 보는 거예요. 그리고 아직 이루어지지 않은 말씀을 하나님이 이렇게 다 이루셨기 때문에 언젠가 그 일을 이루시겠구나 하면서 그 말씀을 보는 거예요. 개인적으로 성경 말씀을 볼 때는 어떻게 보는 거냐면 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀하시고 아브라함을 이렇게 다루어 가시네. 내 인생은 어떻지? 돌아보면서 아브라함을 다루신 하나님이 나도 그렇게 다루시겠구나. 아브라함에게 믿음을 허락하시고 그 믿음을 이렇게 키워가신 하나님이 나에게도 그런 믿음을 주시고 그 믿음을 이렇게 키워가시겠구나 하면서 말씀을 보는 거예요. 하나님은 그렇게 역사하십니까? 성경을 통해서 그렇게 역사하셨던 하나님이 나에게도 그렇게 역사하시는구나. 더 크게 본다면 하나님은 그렇게 큰 일들을 이루셨으니 언젠가 아직도 이루어지지 않은 말씀이 분명히 이루어지겠구나 라는 것을 우리는 믿음으로 받아들이는 거예요. 그래서 세상은 변하고 세상은 계속해서 엉뚱한 곳으로 가고 있지만 우리는 진리이신 하나님의 말씀을 붙들고 갈 수밖에 없는 거예요. 왜? 변치 않는 분명한 진리, 결코 바뀌지 않는 진리가 성경 말씀이었기 때문에 성경을 읽게 되는 거예요. 자, 오늘 본문 말씀으로 돌아가서 하나님께서 아브라함에게 그것을 가르쳐 주신 말씀을 그렇게 될 것이라는 말씀을 이제 실질적으로 아브라함도 보게 되는 19장의 말씀이 나와요. 19장에 처음에 보니까 두 천사가 소돔 땅으로 들어가는데 소돔 땅으로 들어갈 때에 마침 성문 밖에 누가 있었다고 그러죠? 롯이 있었다고 해요. 이 장면이 누구와 딱 오버랩이 되죠? 누구와 비슷한 장면이 있어요. 아브라함과 비슷한 장면. 18장의 초반에 아브라함도 세 사람을 보고 막 달려나가서 엎드려 절하면서 극진하게 대접하는 그 모습이 나오죠. 롯도 그런 모습으로 그 천사들을 대접을 했어요. 강권하여서 아니야, 우리 밖에서 그냥 유하다가 그렇게 지나갈 거야 라고 했는데 아니, 저희 집에서 꼭 머물러 주셨는데 강권하면서 집으로 들여서 극진하게 대접을 해요. 근데 아브라함과 롯의 큰 차이점이 있어요. 별 차이점이 아니라고 생각하지만 큰 차이점이 있어요. 롯은 그렇게 극진하게 대접했어요. 자, 아브라함도 그렇게 극진하게 대접했어요. 근데 아브라함은 누구까지 동원을 하죠? 아내까지 동원하고 더불어서 종들까지 동원을 해요. 집안 전체가 다 그 세 사람을 극진하게 대접하는 모습을 보여줘요. 근데 여기서 19장에서 우리가 읽은 말씀을 보면 롯은 어떻게 하죠? 기록을 하지 않아요. 롯의 아내가 뭘 했다라고 기록하지 않아요. 그저 롯이 그들에게 뭐라죠? 식탁을 베풀고 무교병을 구웠다라고 해요. 무교병이 뭔지 알아요? 이스트가 들어가지 않은 빵이에요. 이스트가 들어가지 않은 빵을 대접하였다는 건 뭐냐면 급하게 음식을
있다라는 거예요. 이스트가 들어가야 이스트가 들어가면서 불고 이렇게 커지면서 시간이 좀 걸려서 만드는 빵이 유교병이라고 하는데 이스트가 들어간 빵인데 이 무교병은 그냥 급하게 만들어낸 빵이에요. 롯이 그렇게 대접했다는 거예요. 아브라함과는 좀 다른 모습을 보고 있어요. 아브라함은 하나님께서 계속해서 믿음을 조금씩 키워주는 모습을 우리가 계속 보고 있었죠. 그런데 롯은 어렴풋하게 아브라함과 함께 있었던 그 예전의 그 기억들을 가지고 그저 이렇게 살아가는 것이구나 정도로만 알고 있었지 정말 어떻게 믿는 자로서 살아가는지를 정확히 모르고 있었다는 거예요. 그 모습을 조금 더 구체적으로 어떻게 볼 수 있냐면 그 16절 말씀에 보면 이제 막 급하게 이곳을 멸망시키겠다고 두 천사가 말을 하는데도 불구하고 롯이 뭐라고 그랬죠? 롯이 뭘 하죠? 지체하여 자꾸 끄는 거예요. 설마 그런 일이 있을까? 하면서 끄는 거예요. 지금 당장 멸망할 것이라고 말을 하는데 이것이 멸망할 것이라고 말을 하는데 여전히 지체하는 롯의 모습을 보아요. 믿는 자의 모습이 굉장히 다르게 나타나는 모습이에요. 하나님께서 아브라함에게 소돔과 고모라를 멸망하겠다라고 했을 때 아브라함은 뭐 했어요? 바로 기도했어요. 하나님과 딜했어요. 하나님 50명은요? 45명은요? 40명은요? 10명은요? 계속해서 하나님 앞에 바로 딜을 했어요. 하나님 앞에 기도했어요. 근데 롯은 뭐 하고 있어요? 이렇게 멸망시키겠다 바로 앞에서 말을 하고 있는데 롯은 뭐 하고 있어요? 지체하고 있어요. 믿음이 연약한 자의 모습을 롯이 보여주는 거예요. 연약한 믿음을 가진 자는 하나님의 말씀에 바로 반응하지 않아요. 천사들, 하나님의 대언자요, 하나님의 명령을 가지고 온 천사들에 대하여서 극진하게 대접하는 것 같지만 온 가족들이 함께 모여 합심으로 하여서 그 하나님의 대언자들을 그렇게 대접하지 않아요. 하나님의 말씀이 떨어졌음에도 불구하고 그 하나님의 말씀에 대해서 지체해요. 설마 진짜? 이런 모습을 가지고 하나님의 말씀을 대하는 거예요. 그런데 더 가관인 것은 소돔의 모습을 그 다음 절 말씀부터 쭉 보여주고 있는데 4절 말씀을 보니까 기가 막힌 말씀이 나와요. 그들이 눕기 전에, 그들은 누구죠? 두 천사예요. 두 천사가 눕기 전에 성사람 곧 소돔 백성들이 누가 왔대요? 노소를 막론하고, 노소라는 건 뭐죠? 늙은 사람이나 젊은 사람이나, 그리고 그 주변에 있었던 그런 사람들 뿐만 아니라 원근을 무시해서 굉장히 먼 곳에서도 그들에게 찾아왔대요. 그리고 롯의 집을 에워쌌대요. 목적이 뭐였죠? 그들을 범하기 위하여서, 그들을 해하기 위하여서. 여기서 히브리 말로 야다라는 말을 썼어요. 야다라는 것은 그들을 심하게 해한다라는 거예요. 특별히 성적으로. 소돔의 악이 정말 극에 달한 대표적인 모습인 거예요. 단순히 이 모습뿐만이 아니라 더 많은 모습들로 소돔은 망할 수밖에 없는, 하나님께서 멸망시킬 수밖에 없는 그 길을 가고 있었던 대표적인 도시였던 거예요. 노소를 막론하고 아주 먼 곳에서부터 사람들이 찾아와서 롯에게 찾아온, 롯의 집에 들인 그 두 사람들을 범하려고, 해하려고 그 일을 하고 있어요. 그런데 그 문화에 젖어 있던 롯은 어떻게 대응하죠? 나에게 두 딸이 있어. 아직 남자를 알지 못하는 두 딸이 있는데 이 두 딸을 데려가다가 너희들이 원하는 대로 해. 이 롯의 태도가 이해가 가시나요? 이해할 수 없는 행동이에요. 그런데 왜 이 행동이 나왔을까요? 그들이
도저히 다른 방안으로는 대처할 수가 없을 거라 생각하고 그나마 생각해낸 반응, 이 반응은 소돔에서 있었던 그런 반응, 소돔의 문화와 같은 거였다. 그런 악의 문화와 같은 거였던 거예요. 다른 것을 내어주는데 그것을 자기 딸들을 내어줄 거예요. 이해할 수 없는 롯의 행동이에요. 그런데 지금부터 하나님의 더하시는 은혜가 시작이 돼요. 어떻게 하죠? 사람들이 이제는 그 두 사람을 해하려는 것이 아니라 더 롯을 해하려고 해요. 롯을 확 밀어붙이면서 문을 부숴버리려고 해요. 그때 이 두 천사가 어떻게 하죠? 롯의 손을 잡아 끌어 집 안으로 들이고 문을 닫아버려요. 무슨 모습과 같나요? 이것을 다른 표현을 하면 구원이라고 해요. 세상 사람들로부터 해를 당하려고 해요. 세상 사람들로부터 곧 죽임을 당할 수도 있는 그런 상황에 있어요. 그런 상황에서 천사가 손을 잡아 끌어 문 안으로 들이고 문을 닫아버려. 더 기적적인 일은 뭐냐면 그 모든 사람들의 눈을 어둡게 해서 입구를 볼 수가 없게 만들어버려요. 세상 사람들이 해할 수 없도록 울타리를 쳐주는 거예요. 테두리를 쳐주는 거예요. 보호막을 쳐주는 거예요. 하나님은 나의 구원자라는 말이 이런 말에서 시작되는 거예요. 롯을 그렇게 구원을 하죠. 그리고 나서 또 베푸시는 은혜가 있어요. 롯에게만 베푸시는 것이 아니라 롯에게 직접 이야기를 하세요. 12절 말씀에 보면 이외에 내게 속한 자가 또 있느냐? 내 사위나 자녀나 성중에 내게 속한 자들을 다 성 밖으로 이끌어내라. 롯뿐만이 아니라 다른 롯과 관련된 사람들을 네가 데려다가 이끌어내. 너를 통하여서 내가 구원할 거야 라고 말씀하시는 거예요. 그래서 롯은 어떻게 하죠? 딸들과 사위가 될 자들에게 찾아가서 야 하나님께서 이 땅을 멸하신대 했을 때에 그 사위들의 반응이 뭐예요? 농담으로 여겼어요. 설마요. 그런 일 없을 거예요. 무시하는 거예요. 그래서 또 세 번째로 이 천사들이 하나님의 은혜를 베풀어요. 지체하고 있는 그 롯에게 천사가 또 세 번째로 은혜를 베풀어요. 거기서는 구체적으로 말씀을 나눠요. 16절 마지막 말씀 보니까 여호와께서 그에게 자비를 더하시며 자비를 어떻게 더하시죠? 그 두 천사가 롯과 롯의 아내와 롯의 두 딸들의 손을 잡아서 성 밖으로 이끌어내요. 왜? 그들을 멸망으로부터 구원하시기 위하여서. 그리고는 그들에게 명령하죠. 어떤 명령을 하죠? 도망하여서 생명을 보존해라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망해라. 왜? 그 주변의 모든 땅들이 다 멸망할 거기 때문에. 풀 한 포기도 벌레 하나도 남김없이 다 멸망시킬 거기 때문에. 예전에 우리가 말씀 나눴을 때 기억이 나요. 이 소돔 땅은, 이 고모라 땅은 어떤 땅이었어요? 여호와의 동산과 같은 굉장히 물이 비옥하고 풀이 많고 사람들이 살기에 너무너무 좋은 그런 곳이었어요. 그 말은 뭐냐면 평지였다는 거예요. 너무너무 좋은 광활한 평지, 물을 중심으로 해서 이루어진 큰 도시 평지였다는 거예요. 이 평지를 하나님께서 지금 어떻게 하겠다는 거예요? 완창 다 심판하고 멸망시켜 버리시겠다는 거예요. 그래서 롯과 그 함께한 일행들에게 뭐라고 그러는 거예요? 산으로 도망가는, 높은 곳으로 도망가는 거예요. 낮은 곳은 다 멸망할 것이기 때문에, 평지는 다 멸망할 것이기 때문에. 그런데
롯이 뭐라 그러죠? 내가 산으로 도망갈 만한 힘이 없을 것 같아요. 너무너무 무서울 것 같아요. 그러니 어디로요? 저 작은 성읍으로 내가 피할게요. 아까 마지막 말씀에 읽었던 소알 땅으로 소알 성읍으로 갈게요. 저 작은 성읍이니까 죄악도 적을 거고 그곳에 피하면 우리가 살 수 있을 것 같아요. 라고 해요. 하나님을 오해해도 굉장히 크게 오해한 거예요. 소돔과 고모라에 가까이 있었던 소알 땅은 굉장히 건강하고 하나님 앞에 의로운 땅이었을까요? 아니요. 마찬가지로 그곳에도 악이 있었어요. 그런데 롯은 뭐라고 생각한 것이냐면 소돔 땅처럼 큰 땅, 그런 곳에는 죄악이 엄청 커서 하나님이 심판을 하시고 소알처럼 작은 땅, 그곳에는 죄악이 작으니까 심판하지 않으실 거야 라고 생각을 한 거예요. 하나님은 왜 심판하시죠? 죄악이 많고 적고가 아니에요. 무엇에 따라 심판하시죠? 있고 없고에 따라 심판하시는 거예요. 죄가 있으면 심판이에요. 죄가 없으면 구원이에요. 그럼에도 불구하고 하나님이 또 자비를 베푸세요. 은혜를 베푸세요. 그래, 내가 이번에도 너의 소원을 들어줄게. 저 소알 땅으로 피해. 그러면 내가 저 소알 땅 심판하지 않을게. 멸망시키지 않을게. 하지만 빨리 피해. 속히 피해. 저곳으로 피해서 내 생명을 보존해. 라고 하시면서 또 자비를 베풀어 주세요. 믿는 자들에게 베푸시는 은혜예요. 그런데 우리가 읽지는 않았지만 다음 주에 함께 말씀을 보겠지만 29절 말씀 한번 보실래요? verse 29. 이 롯이 이렇게 구원을 받을 수 있었던, 또 롯과 함께 했던 두 딸까지 구원을 받을 수 있었던 이유가 뭐예요? 29절 말씀에 기록되고 있어요. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때에, 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 누구를 생각하셨대요? 아브라함을 생각하셔서 롯을 내보내셨대요. 구원하셨대요. 믿는 자를 통하여서 하나님께서 어떤 일을 하신다는 거예요? 믿는 그 자뿐만이 아니라 그 아브라함을 통하여 중보하게 하시는 사람들, 그 아브라함을 통하여 생각나게 하시는 사람들, 그 사람들까지도 구원에 이르게 하신다라는 참 귀한 말씀이에요. 말씀을 정리해 볼게요. 롯이 아브라함과 함께 동거하던 그 시기에 하나님께서 아브라함에게 어떻게 하시는구나를 많이 보았을 거예요. 그죠? 애굽까지도 동행하고 다시 가나안까지 돌아와서 롯은 아브라함과 함께 생활을 했어요. 그 아브라함에게 어떤 일을 행하시는지 하나님께서 어떤 일을 행하시는지 롯은 보았어요. 그래서 믿음의 모습은 본 거예요. 믿음이란 이런 거구나. 이런 거구나. 그럼에도 불구하고 여전히 부족한, 연약한 롯의 모습이 나타나요. 롯이 온 가족이 함께 하나님 앞에 나아오지 못하는 모습. 또한 하나님께서 그렇게 말씀하셨음에도 불구하고 여전히 지체하는 그런 롯의 모습. 여러 가지로 부족하지만 누구 때문에, 누구를 생각하셔서 롯을 그렇게 구원하셨다고요? 아브라함을 생각하셔서 그렇게 구원하셨다. 다시 우리가 처음 말씀드렸던 그 부분을 한번 생각해 볼게요. 아브라함, 창세기의 말씀에 족장의 이야기면 아브라함과 이삭과 야곱, 요셉 이 이야기만 쓰면 되지 왜 아브라함의 여정 가운데에 소돔과 고모라, 그 소돔과 고모라의 롯에 대하여서 말씀을 하셨을까? 18장, 19장이 왜 이렇게 갑자기 중간에 끼어들었을까? 생각해 보세요. 왜일까요? 믿는 자의 삶을 통하여, 믿는 자의 기도를 통하여, 믿는 자의 간구를 통하여
하나님이 역사하시는 걸 보는 거예요. 물론 아브라함의 기도대로 되지 않았어요. 아브라함의 기도는 뭐였어요? 아주 거대한 기도였어요. 소돔 땅을 멸망시키지 말아주세요. 고모라 땅을 멸망시키지 말아주세요. 기도였잖아요. 어떤 기도였죠? 50명, 45명, 10명이라도 찾으면 그 땅 멸망시키지 말아주세요라는 기도였잖아요. 그죠? 롯만 구원해달라는 그런 기도 아니었어요. 소돔을 구원해달라는 기도였어요. 아브라함의 소원대로 그런 기도, 아브라함의 마음에 있었던 그 기도대로 되진 않았어요. 그런데 하나님은 아브라함을 생각하셔서 누구를 구원하신 거예요? 롯을 구원하신 거예요. 그 과정 가운데 하나님은 자비를 계속 베풀어 주시죠. 롯에게. 어떻게 해요? 처음에는 그 소돔 땅에 있었던 사람들에게 해를 당할 뻔한 롯을 손을 잡아서 끌어서 집안으로 들여줘서 구원해줘요. 더불어서 그 롯을 통하여서 다른 사람들에게 알려. 네가 알리고 싶은 사람 알려. 그래서 성 밖으로 이끌어내. 그래야 너희들이 멸망하지 않을 거야 라는 자비를 또 베풀어 주세요. 또 어떤 자비를 베풀어 주세요? 지체하고 있는 롯과 그 가족들을 손을 잡아 끌어서 성 밖으로 이끌어내 주시는 자비를 베풀어 주세요. 또 어떤 자비를 베풀으세요? 그곳에서 머뭇머뭇거리면서 아유 저는 산으로 도망하지 못해요. 이렇게 막 이런 모습을 보여주고 있는 롯에게 그렇다면 네가 소원한 대로 저 작은 성읍 소알에 들어가. 네가 저 소알에 들어가기 전까지 이 땅을 멸망시킬 수 없어. 그러니 빨리 들어가. 라고 하면서 또 자비를 베풀어 주세요. 누구 때문에? 아브라함 때문에. 한 사람의 믿는 자가 여러 사람들에게 영향을 미쳐요. 내가 어떻게 뭐 하려는 게 아니라 나의 믿음을 통해서 하나님은 그렇게 일하기를 원하시는 거예요. 그래서 우리가 희망을 가지고 잃지 않고 잊지 않고 기도해야 될 제목이에요. 아브라함처럼 거대하게 기도할 수 있어요. 이 세상을 구원하여 주세요. 세상 열방이 하나님 앞에 돌아오는 것을 꿈꾸게 하실 수도 있어요. 그렇지만 그 기도와 더불어서 우리에게 주신 기도가 있죠. 여전히 우리 주변에 믿지 못하고 있는, 여전히 안타까이 부족한 믿음으로 생활하고 있는, 그래서 우리의 마음속에 눈물로 그렇게 다가오고 있는 그런 영혼들이 있지 않나요? 그 영혼들을 위하여서 하나님은 믿는 자들에게 뭘 요구하시는 거예요? 기도를 요구하시는 거예요. 그들을 위하여서 기도하기를 요구하고 계시는 거예요. 한번 잘 둘러보시면서 내 주변에 하나님께서 나에게 기도하라 그렇게 말씀해 주신 그런 자가 있는지, 소돔과 고모라와 같은 그곳에서 거하고 있는 그런 주변에 사람들이 있는지 생각하시면서 우리가 기도하고 그들을 위하여서 중보할 수 있는, 예수님이 지금 그렇게 하고 있듯이 우리도 그렇게 그들을 위하여서 기도할 수 있는 그런 믿는 자가 되기를 하나님은 원하고 계시다는 것을 말씀을 통해서 알게 돼요. 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭐라고 우리가 찬양했죠? 예수님이 이 땅에 오신 이유, 하나님의 뜻을 받들어 우리를 구원하기 위해 오셨대요. 그리고 예수님은 우리에게 초청하시죠. 그 십자가의 길 같이 가자. 그 십자가의 길이 뭐죠? 오늘 말씀에 빗대어 보면 우리에게 맡겨주신, 우리의 가슴 속에 웅어리처럼 그렇게 맡겨주신 영혼들을 위해서 기도하라는 그런 마음 아닐까 그렇게 생각해 보게 돼요. 믿는 자로서 주변에 그들을 위해서 기도하고 그들을 위해서 중보하는 우리 인생이 되기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사함을 드립니다. 아브라함의 믿음의 여정을 보며 하나님과
하나님 앞에 그렇게 믿는 자로 한 걸음 한 걸음 살아내는 모습을 보게 되어집니다. 하나님 우리들에게도 믿음을 주셨음에 믿는 자로서의 삶을 한 걸음 한 걸음 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고, 특별히 오늘 말씀대로 우리 주변에 하나님께서 가슴속에 담아주시고 기도하라 그렇게 마음을 주시고 기도할 수 있도록 소원을 주시는 그런 영혼들을 위하여 기도할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 믿지 않는 영혼들을 위해서 더 기도할 수 있도록 인도하시고, 연약한 믿음을 가진 자들 위해서도 기도할 수 있도록 인도하여 주시고, 하나님의 마음으로 하나님의 눈으로 그들을 바라보며 더욱더 사랑하며 보듬으며 살아갈 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 비록 나는 그렇게 할 수 없지만 하나님은 그렇게 나에게 역사하실 것을 기대하며 그렇게 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘의 말씀을 주심에 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.